حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انسان عبادت کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، سنتیں پڑھی ہیں ابھی، آپ نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کسی بھی عبادت کے بارے میں انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری یہ عبادت قبول ہو گئی ہے. لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے اللہ کبھی اس کو مردود کرتے ہی نہیں ہے، جب بھی پڑھیں قبول ہے. اس لیے کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنا چاہیے. ہم نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں کے اوپر فرشتے بٹھا رکھے ہیں، دائیں کندھوں کے اوپر نیکی لکھنے والے اور بائیں کندھے کے اوپر گناہ لکھنے والے. جب آپ نے کوئی نیکی کی، اللہ کا ذکر کیا، تلاوت کی، نماز پڑھی، تو دائیں کندھے والا فرشتہ ہماری نیکی لکھ لیتا ہے. جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں کندھے والا فرشتہ انسان کے گناہ کو لکھ لیتا ہے. کوئی ایسا کام سوائے درود پاک کے نہیں ہے جو ان دونوں فرشتوں کو مصروف کر دے. جب آپ نیکی کریں گے تو یہ فرشتہ لکھے گا، گناہ کریں گے یہ لکھے گا. درود پاک ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، جب آپ کرتے ہیں تو یہ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ نیکی لکھنا شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے. درود پاک ایسی عظیم الشان عبادت ہے. اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرنا چاہیے. اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ آدمی ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والا ہے. میرے عزیز، اس دنیا میں انسان آیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے آیا ہے، اور انسان خود بخود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے. اور انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا، ایک عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی کاریگری اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو ان سے طریقہ پیدائش بھی تبدیل کر دیا ہے باقی مخلوقات سے. آسمان بنایا، کن بن گیا، زمین کن بن گئی، حجر شجر نباتات بحر بر کن بنتے گئے. لیکن جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو امر کن نہیں فرمایا، بلکہ خود اپنے دست قدرت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا گارا بنایا مٹی اٹھا کر. اور مٹی بھی عام نہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ جس طرح ہم آپ لوگ چھانا لگاتے ہیں آٹے کو تاکہ جو چیز خراب ہے وہ نیچے گر جائے اور صاف چیز اوپر رہ جائے، تو سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو. تو پوری ضروع زمین مٹی کا اللہ نے خلاصہ لیا، پاک صاف مٹی لی اور اس کا گارا بنایا اپنے دست قدرت سے. گارا بنا کر پھر اپنے ہی ہاتھ سے اللہ پاک نے انسان کی آنکھیں، انسان کا ناک، انسان کی زبان، انسان کے کان، پورا جسم، پورا پتلا مالک الملک نے انسان کا خود بنایا. فرشتوں کو نہیں کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے لگا ہوں لہذا میں حکم دیتا ہوں تم اس کے ہاتھ بناؤ، ایسے بنانا، بازو بناؤ، ایسے بنانا. نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے مالک الملک نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور پتلا بنا کے 40 سال جنت میں چھوڑ دیا. 40 سال. تو اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ اب اس میں روح میں نے پھونکنی ہے تو کیا کمال کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں مٹی سے. اور مٹی کیسی ہے کہ بڑے بڑے آدم علیہ السلام کا پتلا اور پہلے بڑے بڑے گارا جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کو تپش لگی، دھوپ لگی، ہوا لگی تو وہ سوکھ گیا. اب جب مٹی سوکھ جائے تو آپ ہاتھ لگائے تو اس میں سے آواز پیدا ہو جاتی ہے، تو اس میں سے آواز پیدا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پتلا بنا کر فرشتوں کو کہنے لگے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
فقعوا له ساجدین کہ سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو بھی آپ کریں شرک ہے. اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ مشرک کی عبادت قبول نہیں, مشرک کی میں مغفرت نہیں کروں گا. اگر توبہ کرتا ہے مشرک ٹھیک, وغیرہ جہنم اس کے لیے فیصلہ ہے. ان اللہ لا یغفر الذنوب. تو فرمایا جب فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کہ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, جب اس میں اپنی جان ڈالوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تم بے شک نورانی مخلوق ہو, میں بھی نور ہوں, تم بھی نور سے بنے ہو, بس جیسے ہی اس میں روح ڈالوں حرکت شروع ہو, تم سب فرشتوں نے اس کے سامنے سجدے میں گر جانا ہے. انسان کو سجدہ کروایا جا رہا ہے. تجھ سے کتنی محبت ہے مالک کی, ہم نے ان سے نہیں بنوایا, خود بنایا. اور فرشتوں کو جو نورانی مخلوق ہے, گناہوں سے پاک ہے, جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں ہے, جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں ہے, لیکن انسان کو ان سے سجدہ کروایا. فرشتوں کو کہا کہ ان سے سجدہ کریں, سارے کے سارے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون, سارے کے سارے فرشتے پلک جھپکنے کے سے پہلے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. الا ابلیس, شیطان ابا ان یکون مع الساجدین, انکار کر دیا کہ میں ان کے ساتھ سجدہ نہیں کرتا. قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین, اے شیطان تجھے کیا ہوا, تو نے ان کے ساتھ سجدہ کیوں نہیں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق تھی انسان, کہ میں نے اپنی پیاری مخلوق اپنے ہاتھ سے بنائی, امر کن سے نہیں بنائی, اپنے دست قدرت سے بنائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسلم شریف میں آتی ہے کہ دو آدمی اگر لڑ پڑے تو آپ نے فرمایا کوئی کسی کو چہرے پر نہ مارے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صورت کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. آپ کتنے حسین ہیں, کتنے جمیل ہیں, اللہ نے آپ کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. انسان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ مجھے کیسے بنایا گیا, کیوں بنایا گیا, کس مقصد کے لیے بنایا گیا. تو شیطان نے انکار کیا, بھئی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, میں سجدہ کروں. قال لم اکن اسجد لبشر من صلصال من حمأ مسنون, کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, وہی مٹی بجنے والی جس میں سے آواز آتی ہے, میں اس کو سجدہ کروں. قال فخرج منها فانك رجیم. ہمارے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں انعام دینا تھا, اعزاز دینا تھا. فرمایا اچھا میری پیاری مخلوق کو تو کہتا میں ان کو سجدہ کروں, دفع ہو جا, نکل جا, میری آنکھوں سے دور ہو جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ, قیامت تک تجھ پہ مردود ہے, ہمیشہ لعنت برستی رہے گی. وجہ کہ تو میری پیاری مخلوق پر اعتراض کرنے والا ہے اور تو ان کے سامنے سجدہ نہیں کرنے والا. فرمایا فرشتوں کو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو, فرشتوں میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں, اپنا نائب بنانے لگا ہوں. کتنا اعزاز ہے انسان کا کہ اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ کہا ہے کہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں. یا اللہ کیوں بنانے لگا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, تحلیل کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, پلک جھپکنے کے وقت ہم نے آپ کے کبھی نافرمانی نہیں کی ہے, وہ خون بہائیں گے, وہ حق قتل کریں گے, وہ بڑے بڑے گناہ کریں گے, اب کیوں بنانے لگے ہیں. انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی مقرر کی. ہاں بھائی تم نے صبح کے ٹائم جانا ہے نماز کے ٹائم, عصر کا ٹائم واپس آنا ہے, تم دن کے فرشتے ہو, میرے لوگوں کے دیکھنا ہے. اور پھر عصر کا ٹائم دوسرے فرشتے آئیں گے, وہ صبح کی نماز کا ٹائم واپس جائیں گے, تم نے دیکھنا ہے, تمہاری رات کی ڈیوٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے, ہاں بھائی جب تم گئے ہو میرے بندوں کے پاس, بندے کیا کر رہے تھے. یار ہم صبح کے ٹائم گئے وہ نماز میں تھے, واپس عصر کے ٹائم آئے ہیں وہ نماز میں تھے. ہم یہ رات والے تم جب گئے تو کیا کر رہے تھے, وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. جب واپس آئے کیا کر رہے تھے, وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے. تو مالک الملک سمجھانا چاہتا ہے کہ تم اعتراض کرنے والے تھے, اب اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ جب ہم گئے ہو تو سجدے میں لگے ہوئے تھے, واپس آئے وہ عبادت کر رہے تھے. انی یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک, اے میرے بندے جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک, تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. یہ اللہ کی محبت ہے. یا ابن آدم انی جعلت لک فی بطن امک قرارا, کہ میں نے اے آدم تجھے ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ ٹھہرایا. ماں کے پیٹ میں, بچہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال تک رہ سکتا ہے. امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ 2 سال کے بعد پیدا ہوئے, ماں کے پیٹ سے باہر ہے, منہ میں مکمل دانت تھے اور مسکراتے ہوئے باہر ہے. تو والد نے نام رکھ دیا ضحاک, ہنسنے والا, مسکرانے والا. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے مالک الملک کا. تو یا ابن آدم
جعلت لک فی بطن امک قرارا، میں نے کچھ عرصہ تجھے ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، وجعلت وجہک الی ظہر امک، میں نے کیا کیا ماں کے پیٹ میں، تیرے چہرے کو ماں کی پشت کی طرف کر دیا، کیوں؟ لکی لا توزی رائحۃ الطعام، تیری ماں جو کھانا کھائے گی اس کی بو بھی تجھے محسوس نہ ہو، اگر جدھر سے کھانا کھا رہا ہے ادھر ہی چہرہ ہوتا تو بو محسوس ہو، میں نے ماں کی پشت کی طرف تیرا چہرہ کر دیا تاکہ ماں کے کھانے کی بو تجھے محسوس نہ ہو، وجعلت لک متکئین عن یمینک وعن یسارک، اور ماں کے پیٹ میں نے تیرے لیے دو تکیے بنا دیے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف، اما عن یمینک فالطحال واما عن یسارک فالکبد، دائیں طرف ماں کی تگلی، بائیں طرف ماں کا جگر، ان دو تکیوں کے اندر میں نے تجھے رکھا اور وہاں پر تیری پرورش کی، فلما تمت مدتک اخرجتک علی جناح ملک، جب میں نے چاہا کہ اب اس کو باہر نکالنا ہے، ثم السبیل یسرا، بڑی آسانی کے ساتھ تو ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، ماں نے کیا مشقت برداشت کی، ماں نے کیا تکلیف برداشت کی، تجھے اس کا اندازہ نہیں، کتنی مائیں ہوتی ہیں جو بچے کو پیدا کرتے کرتے دنیا سے چلی جاتی ہیں، کتنی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہیں، لیکن فرمایا ماں کیا تکلیف برداشت کرتی ہے، فاجان مخاض الی جذع النخلہ، حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں بچہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تکلیف ہوئی، درد زیر شروع ہوئی، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اتنی تکلیف اتنی شدت ہے کہ میں مر ہی جاتی اس تکلیف سے، میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، میرا نام و نشان مٹ جاتا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہم سب کو کیا معلوم ہے، ہم سب کو کیا معلوم ہے، کل کو یہی بچے جوان ہو کے ماں کا گربان پکڑتے ہیں، باپ کا گربان پکڑتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المفرد میں لکھا کہ نوجوان شراب پیتا ہے، ماں روکتی ہے بیٹا شراب نہ پی، یہ بری چیز ہے، گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، ماں پھر روکتی ہے، پھر کہتا ہے گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، ماں پھر روکتی ہے، کہتا ہے گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، دو گناہ ایسے ہیں اللہ دنیا میں عذاب دکھاتے ہیں، ایک ظلم اور ایک ماں باپ کی نافرمانی، فرمایا جو ان گناہوں کو کرے گا آخرت پہ سزا ملے گی، دنیا میں اسے سزا دوں گا، ایک ظلم کو پکڑوں گا اور ایک ماں باپ کے نافرمان کو پکڑوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو موت دی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اثر کا ٹائم اس کی قبر سے گدھے کی طرح چیخنے کی آواز آتی تھی، جو اپنی ماں کو کہتا تھا کہ گدھے کی طرح چیخ نہیں، اللہ نے دکھا دیا دنیا میں کہ تو اپنی ماں کو ایسے کہتا ہے، تیری ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، کتنی مشقتیں برداشت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے ہوتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کرنی ہے، بات کرنے میں نرمی کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، کس طریقے سے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے کندھوں کو اپنے بازو کو ذلت کے ساتھ جھکا دے، جس طرح آدمی کسی کے سامنے ذلیل ہو کے کھڑا ہوتا ہے وہ سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہوتا، جس کے اوپر ذلت تاری ہو وہ سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت کے ساتھ اپنے بازو جھکا، ماں کے سامنے باپ کے سامنے تو ذلت سے کھڑا ہوگا، تجھے بلندی ملے گی، تجھے عزت ملے گی، تجھے راحت ملے گی، موسیٰ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، یا اللہ کیوں آج تک تو تم نے نہیں کہا کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، موسیٰ علیہ السلام مالک الملک سے کلام کرنے کے لیے توڑ لگا کر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ سنبھل کے آنا، سنبھل کے آنا، یا اللہ آج تک تو نہیں کہا، ہاں بالکل نہیں کہا، جب تو میرے سے بات کرنے کے لیے آتا پیچھے تیری ماں دعائیں کرتی تھی، اے اللہ موسیٰ تیرے اشتیاق میں، تیرے سے کلام کے شوق میں دوڑتا ہوا آتا ہے، کبھی ادب میں بے ادبی ہو جائے، موسیٰ ادب کا تقاضے پورے نہ کر سکے تو میرے موسیٰ کی پکڑ نہ کرنا، اے موسیٰ اب تیری ماں دنیا سے چلی گئی ہے، لہذا اب سنبھل کے آنا، اب تیرے لیے پیچھے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، تجھے نہیں معلوم کہ ماں کی دعا تجھے فرش سے عرش تک لے جائے گی، تجھے کہاں سے کہاں تک اٹھا کر لے جائے گی، جناح الذل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور ان کے لیے دعا کر، ان اشکر لی ولوالدیک، فرمایا میری عبادت کر، ماں کے ساتھ سلوک کر، میرا شکر کر، باپ کے ساتھ ان کا حسن سلوک کر، ان کا شکر ادا کر کہ میرے پیدا کرنے کے بعد تیرے دنیا میں آنے کا وجود تیرے والدین ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ آج کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہمارے سکولوں میں اس چیز کی تعلیم نہیں دی جا رہی، نہیں سمجھایا جا رہا کہ تیرے ماں باپ کون ہیں، ان کا کیا ادب ہے، کیا احترام ہے۔ اللہ نے فرمایا رضا رب فی رضا الوالد
वसक़त रब्ब फी सक़त वालिद, मालिक मुल्क ने अपनी रजा को तुम्हारी रजा के साथ जोड़ दिया कि वालिदैन राजी, तो फरमाया मैं भी उससे राजी हूँ। जिससे माँ बाप नाराज है, फरमाया मैं भी उससे नाराज हूँ, मैं भी उससे नाराज हूँ। अल्लाह ने तुम्हें क्या मकाम दिया, क्या मर्तबा दिया कि अल्लाह ने पैदा किया, फिर उसके बाद इंसान में दुनिया में आने का सबब उसके वालिदैन है। फला तकुल लहुमा उफ, हूं तक नहीं कहना, हूं तक नहीं कहना। आज बाप बात करने के लिए आता है, बेटा मोबाइल उठा के, जी माँ बात कर रही है, जी 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 मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। इस नौजवान को क्या पता, ये जो सामने तेरे हस्ती आई खड़ी है, ये जो बाप सामने तुझसे बात कर रहा है, ये जो माँ तुझसे बात कर रही है, इनके चेहरे को देखना भी इबादत है। फरमाया मकबूल हज और उम्रे का सवाब माँ बाप की ज़ियारत करना, मकबूल हज उम्रे का सवाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक और सहाबी आगे, या रसूल अल्लाह जिहाद पर जाना चाहते, माँ पीछे से आ गई, रोती हुई है, मैं इजाजत नहीं देती, मैं बूढ़ी हूँ और ये आपके साथ जिहाद पर जाना चाहते हैं। आपने फरमाया माँ को रुला के कौन सी जन्नत हासिल करना चाहते हो, माँ रो रही है और तुम जन्नत की तलाश में हो। बादशाह ने कहावत है, बादशाह ने कहा जाओ भाई जन्नत की मट्टी लेकर आओ। सारे वजीर दौड़ पड़े और सारा दिन घूमते रहे, कोई इधर कोई उधर, शाम को वापस आ गए, एक आदमी थोड़ी सी मट्टी उठा के ले आया। हाँ भाई सारे खाली आ गए, तुम कहां से जन्नत की मट्टी उठा के ले आया? कहा कि जिस जगह मेरी माँ कदम रखती थी मैं वहां से मट्टी उठाता जाता था, कि अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। ये तालीम तुम्हें कुरान से मिलेगी, ये तालीम नबी के फरमान से मिलेगी, तुम्हें पता चलेगा कि माँ की क्या कदर है, माँ की क्या इज्जत है, माँ को क्या मकाम मिला, क्या मर्तबा मिला। या रसूल अल्लाह इतना अदब एहतराम किया कि उसको सवारी भी दे दी, पगड़ी भी दे दी। मुझसे पैसे ले लेता है, कि तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे वालिद मोहतरम को मिलने आया करता था और मेरे वालिद मोहतरम इससे तोहफे और हदिया दिया करते थे। आज मेरे वालिद तो उस दुनिया पानी से चले गए हैं, लेकिन उनके वजूद में मैंने अपने वालिद का हक अदा किया। तो मेरे अपने वालिद हैं तो हुकूक अदा किया करो, उनके जो अस्तिक़ा हैं, उनके जो दोस्त हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की जो सहेलियां होती थी उनको तोहफे। माँ बाप की मोहब्बत मेरी मोहब्बत से ज्यादा तो नहीं होगी। आज तो हर चीज की मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत से बढ़ गई है। आज तो दुनिया के लिबास हमें अजीज हैं, हुजूर की सुन्नत अजीज नहीं है। गैरों की तालीम अजीज हो गई है, हुजूर की लाई हुई तालीम अजीज नहीं है। करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए गैर की तालीम सिर्फ जुबान सिखाने में। मैं अरबी जुबान सीख लूं तो मैं आलिम बन जाऊंगा, आप अरबी जुबान सीख रहे हैं, हम आलिम बन जाएंगे। मैं इंग्लिश जुबान सीख लूं मैं आलिम बन जाऊंगा। इंग्लिश एक जुबान है, तालीम नहीं है। सरक एक जुबान है, तालीम नहीं है। हमने जुबान को तालीम बना लिया, हमारा ये हाल है। वो एक जुबान है, तालीम कुरान है, तालीम हुजूर की जिंदगी है, जिससे पता चलेगा कि मार्फत इलाही हासिल होगी। तुम किस मकसद के लिए दुनिया में आए हो, तुम्हें क्यों पैदा किया गया है, तुम्हारे आने का मकसद क्या है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा फरमाने के बाद फरमाया फरिश्तों फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, सारी कायनात बनाई, कमोबेश 18,000 मखलूक बनाई, लेकिन किसी को पैदा करने के बाद ये जुमला नहीं फरमाया। इंसान को पैदा करने के बाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। देखो मैंने कैसी खूबसूरत मखलूक बनाई है, देखो तो सही मैंने कैसे खूबसूरत मखलूक बनाई। खूबसूरत मखलूक खाने के लिए बनाई, पीने के लिए बनाई, जानवरों का भी खाना पीना और तेरा भी खाना पीना नहीं, तुझे अपनी मार्फत के लिए पैदा किया है। तेरा एक खास मकसद है, तू एक खास मकसद के लिए दुनिया में आया है। ऐसा नहीं है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे और एक सहाबी है नौजवान, या रसूल अल्लाह जो मैं कमाता हूँ मेरा वालिद मुझसे ले लेता है, आप फरमाया जाओ अपने बाप को बुला कर लाओ। वो गया, आप रसूलुल्लाह आपको बुला रहे हैं, क्यों? मैंने आपकी जाके शिकायत की, आप मैं कमा के लाता हूँ आप इससे ले लेते हैं। तो वालिद को बड़ा दुख हुआ कि आज ये 4 टके कमाने जितना हो गया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर इसने मेरी शिकायत लगा दी। और माँ बाप के पीछे क्या है, मैं जो हदीस कुर्सी सुना रहा था कि 2 तकिए बनाए, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ, और जब वक्त पूरा हो गया माँ के पेट में, अल्लाह ने चाहा मैंने इसको बाहर निकालना, तो फरिश्ते को हुक्म दिया, फरिश्ता फलम्मा तम्मत मुद्दतु अखरजतुकु अला जवाहि मलिक। तो वक्त पूरा हो गया, फरिश्ता आके माँ के पेट पे पर मारता है, तो इंसान माँ के पेट से बाहर आ जाता है। तो आके अल्लाह ताला फरमाते हैं
याद कर उस वक़्त को, ला लका सिन्नुन तक़तअ, उस वक़्त तेरे मुंह में दांत नहीं थे, वला लका यदुन तब्तिशु, तो हाथों से कुछ चीज पकड़ नहीं सकता था, वला लका रजुलुन तमशी, तो पांव से चल नहीं सकता था। तो फिर मैंने क्या किया, वअसलतु लका इरकैन रक़ीक़ैन, माँ की पेट पे मैंने, माँ की छाती पे तेरे लिए दूध के चश्मे जारी कर दिए, वाफ़िक़न फ़िश्शिता व बारिदन फ़िस्सैफ़, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे। और फिर क्या किया, तेरे लिए दो मेहरबान दिल बना दिए। कैसे मेहरबान दिल, ला यअकुलानि हत्ता तशबा, जब तक कि तू सैर ना हो जाता, तेरे माँ बाप खाना नहीं खाते थे, वला यरकुदानि हत्ता तरकुदा, उस वक्त तक नहीं सोते थे जब तक कि तू नहीं सोता था, फलम्मा इश्तद्दा अज़दक व कविया ज़हरक, अब जब तेरी कमर मजबूत हो गई, तेरे कंधे मजबूत हो गए, तेरे बाजू में कुव्वत आ गई, तू चलना फिरना शुरू हो गया, वारस्तनी बिल मासी, तूने गुनाहों के साथ मेरा मुकाबला शुरू कर दिया, अहा कज़ा जज़ाउ मन अहसना इलैक, ऐ मेरा बंदा जो तेरे साथ सलूक करेगा अच्छा, तो उसको यही सिला देगा। मैंने तुझे कहां से उठाया और कहां तक पहुंचाया, अब तुम मेरी ही नाफरमानी पे शुरू हो गए। वालिदा रहा है, दिल में दुख हुआ, तकलीफ हुआ, आज ये चंद टके कमाने शुरू कर दिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर शिकायत लगा दी, अपने दिल में ही बातें कर रहा है और आ रहा है, चलता आ रहा है, दिल में बातें कर रहा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आपकी मजलिस में अल्लाह ताला ने भेज दिया, जिब्राइल मेरे महबूब को कहना, इनका मुद्दा सुनकर इस वालिद से कहना जो इसने दिल में बातें की हैं, उसके अपने कानों ने नहीं सुनी, उसकी जुबान तक वो बातें नहीं आई, वो भी आपको सुनाए। अब वो वालिद आपकी मजलिस में पहुंचा, आपने फरमाया, हाँ भाई क्या बात है, तेरा बेटा शिकायत करता है, मैं जो कमा के लाता हूँ मेरा मालिक मुझसे ले लेता है। आपने वालिद कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसी से ही पूछे, मैं वो कहाँ खर्च करता हूँ, इसके ऊपर खर्च करता हूँ, इसकी माँ पे खर्च करता हूँ, इसकी फुफियों पे खर्च करता हूँ, इसकी खाने पे खर्च करता हूँ, इसके अलावा मैं कहाँ खर्च करता हूँ। आपने फरमाया ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा वो क्या बातें थी जो तूने रास्ते में आते हुए कही है, जो तेरी जुबान पर नहीं आई, तेरे कानों ने नहीं सुनी, तेरे दिल में है, वो कौन सी बातें हैं? तो बाप ने वो बातें कही, गज़ौतुका मौलूदा व मुन्तुका याफ़िया तुअल्लु बिमा अजनी अलैका व तुनहलु, ऐ मेरा बच्चा तू छोटा था, मैं अपने मुंह के निवाले निकाल के तेरे मुंह में देता था, तुझे मैं ग़िज़ा देता रहा, और जब तू जवान हो गया मैं फिर भी तुझे खिलाता रहा। इज़ा लैलतन ज़ाफ़तका बिस्सक़्मि लम अबिद, जब किसी रात तू बीमार हो गया तो मैंने पूरी रात तेरे सिराने खड़े होकर गुजार दी है कि मेरा बेटा बीमार है, कभी मौलवी साहब के पास जा रहा है, मौलवी साहब मेरा बच्चा बीमार है, दम रख दे, डॉक्टर साहब जरा देखिए ना, कभी इस अस्पताल में, कभी उस अस्पताल में, कभी हकीम के पास, कभी किसके पास, कभी मौलवी के पास चक्कर लगा रहा कि दम रखे, हकीम साहब दवाई दें, डॉक्टर साहब दवाई दें, बाप को चैन नहीं आ रहा कि मेरा बच्चा बीमार है। तख़ाफ़ु रिदा नफ़्सी अलैका वन्नहा कान्नी अलल मतरूक दूनका बिल्लज़ी, मेरा बच्चा वो बीमारी तुझे नहीं मुझे लग जाती थी, मैं समझता था कि तू नहीं मैं बीमार हो गया। तख़ाफ़ु रिदा नफ़्सी अलैका वन्नहा लताअलमु अन्नल मौत वक़्तुन मुअज्जलु, मैं डरता था कि इस बीमारी में मेरे बच्चे की जान न चली जाए, मेरा बच्चा दुनिया से न चले जाए, हालांकि मैं जानता था इस बात को कि मौत का एक वक़्त मुक़र्रर है। फलम्मा बलगत सिन्न वल गायत अल्लती इलैहा मदा मा कुन्तु फीका उअम्मिलु, अब तू जवान हो गया है, कमाने के लायक हो गया है, तूने मेरा सिला देना था, मेरा सहारा बनना था, और तूने आकर मेरी ही शिकायत लगा दी है। मैं तेरी लंबी उम्र की दुआएं किया करता था, मेरा बच्चा जवान होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये मेरा सहारा बनेगा, फिर मेरी खिदमत करेगा। जालता जज़ाई गिलज़तन व फिज़ाज़तन कान्नका अंतल मुनइमुल मुतफ़ज़्ज़िलु, गोया कि मैं नहीं तुझ पर कोई एहसान करता रहा, बचपन में तू ही मेरे ऊपर एहसान करता रहा, मेरा तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं। फलैतुका इज़ लम तदा हक़्क़ अबूवती फ़अन्त कमल जाअल मुसाक़िब यफ़अलु, अगर तुझसे मेरे बाप होने का हक अदा नहीं हो सकता था तो ऐसे समझ लेता जैसे मैं एक तेरा पड़ोसी हूँ, यही समझ लेता, तूने इतना भी नहीं समझा, और आके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी आकर शिकायत लगा दी। आप अलैहिस्सलाम ने ये शार सुने और आपने उसके बेटे का गर्बान पकड़ लिया, अंत ममालुका लिअबीका, जा तू और तेरी दौलत तेरे बाप की है, तेरा कुछ भी नहीं है, तेरा कुछ भी नहीं है। ये तालीम कुरान से मिलेगी, ये तालीम नबी के फरमान से मिलेगी, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों से नहीं मिलेगी। बच्चे नाफरमान हो गए हैं इसलिए कि उनको पता ही नहीं है कि माँ की क्या कदर है, बाप की क्या अजमत है। आज आप मस्जिद में बुजुर्ग आए बैठे हैं, घर में रहते हैं, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूँ, इस मिंबर से उठने वाली सदा है जो नौजवानों को समझाती है, हुमा जन्नतुका बनारो, यही तेरे माँ बाप तेरी जन्नत है, तेरी दोज़ख है। वगरना जिनकी आप तालीम हासिल करवा रहे हैं, मगरबी तहजीब है, जाकर देख ले वहाँ ओल्ड हाउस बन गए हैं,
माँ को भी ओल्ड हाउस में जमा करा दिए, बाप को भी जमा करा दिए। ये बूढ़े हमें नहीं चाहिए, ये बूढ़े हमें नहीं चाहिए। यहाँ क्या कहा जा रहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये बूढ़े हो गए, इनकी खिदमत कर, इनके कदमों में तेरी जन्नत है, इनके कदमों में तेरी दोज़ख है, इनकी खिदमत करके तू जन्नत हासिल कर सकता है, इनकी नाफरमानी की तो दोज़ख तेरा मुकद्दर बन जाएगी, दोज़ख तेरा मुकद्दर बन जाएगी। कुरान की तालीम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तालीम, ये है असल मुआशरा, ये है असल जिंदगी, ये है असल दुनिया में आने का मकसद। पहचानना, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर, सकाफत, ये उसूल है दुनिया का कि जिसकी तालीम होगी उसी का कल्चर होगा, उसी का तमद्दुन होगा, उसी की सकाफत होगी। क्या हो गया है देख लें, नौजवान बच्ची है लिबास पहनना हो गए। मेरे पास, मैं इंटरनेट पे ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, एक बेटा पढ़ रहा है, भाई पढ़ रहा, छोटी उसकी बहन बाहर जाने लगी, तो भाई ने कहा कि आपने बाहर नहीं जाना, लाहौर के ही है, इंग्लैंड में रहते हैं। तो बाप कहने लगा कि बहन वाले साहब ने रोके, आप बाहर नहीं जाना। कहने लगी माँ बाप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले, माँ बाप कौन होते हैं? ये बहन की तालीम है, जिनके पीछे आप चल रहे हैं, जिनके ऊपर आप अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। हमारी बेटियों को नंगा कर दिया गया है, वो हमारी बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं। जहाँ जी क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल में तालीम पढ़ने जा रहे हैं, और वहां जाकर देख लें आपकी छोटी बच्चियों को डांस सिखाया जा रहा है, तालीम के नाम पर बेहया खिलाई जा रही है। हम खामोश हैं, हम आंखों से देख रहे हैं, हम इसको क्या समझते हैं? बस आंखों पे एक पर्दा डल गया है, देख भी रहे हैं। यही हमारे बच्चे हैं जो नारे लगा रहे हैं आजकल, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। ये बेहयाई और कुछ नहीं है, अल्लाह के गज़ब को दावत है। ये तूफान, ये सैलाब, ये बारिशें, ये ज़लज़ले, ये हमारे आमाल हैं, ये उन्हीं की वजह से आ रहे हैं। अपने अमाल दुरुस्त करें, अपनी जिंदगी का रुख तब्दील करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ आए। जंग यरमुक हुई, रूमी बादशाह कहने लगा कि सहाबा जिधर जाते हैं उनको फतह हो जाती है। पूरी रोम को उसने लश्कर इकट्ठे कर ली है, और सहाबा 60,000 और मुकाबला जिनसे हो रहा 6 लाख फौज। 60,000 6 लाख का क्या मुकाबला होना था, लेकिन इधर ईमान था। जंग शुरू हुई, शाम तक जंग चलती रही, और शाम को रोमियों को शिकस्त हुई। जब गिने तो 1,05,000 रूमी सहाबा ने कत्ल कर दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सर के ऊपर हाथ रखा तो देखा तो टोपी नहीं है, क्या गिर गई है, टोपी गिर गई है। जंग में, जंग इतनी घुमसान की थी, पता नहीं 60,000 का तो पता नहीं था किधर गए हैं। तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह देखा टोपी नहीं, फौरन अपने घोड़े के ऊपर बैठे और दुश्मन के लश्कर में चले गए, और नजर नहीं आए। साथी परेशान हो गए कि खालिद अकेले चले गए हैं, अभी हमने इनको शिकस्त दी है, इनके इतने सारे बंदे मार दिए, खालिद अकेले चले गए, वो खालिद को नुकसान पहुंचा देंगे, अरे खालिद को शहीद कर देंगे। नजर नहीं आए, साहब सारे परेशान हो गए कि अभी उनको गुस्सा होगा, हमने उनको शिकस्त दी है। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, अगर खालिद घोड़े पे सवार है और हाथ में अपनी टोपी उठाई हुआ आ रही है। तो साहबा कहने लगे खालिद किधर चले गए थे आप? कहने लगे असल में मेरी टोपी गिर गई थी, वो उठाने गया था। साहबा कहने लगे खालिद क्या बात थी, टोपी गिर गई थी, को क्या हुआ, इस तरह की क्या थी चीज थी? कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, मेरी इस कैप के अंदर, टोपी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक सिला हुआ है। मैंने कहा मेरी जान जाती है तो चली जाए, किसी काफिर का पैर ऊपर ना आ जाए। आज मुसलमानों की जिल्लत पस्ती के असबाब यही है, हमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम को कहने लगे, हाँ भाई हज के लिए जाना है, सवारी तैयार करो, सफर ज़ात-ए-राह तैयार करो। गुलाम ने तैयार किया, सवारी ऊंटनी के ऊपर सामान बांध दिया। कहने लगा आका तशरीफ लाइए। कहने लगे रुक जाए अभी, जोहर की नमाज का टाइम हुआ, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर कहने लगे चले। तो गुलाम कहने लगा अब्दुल्लाह बिन उमर को कि आका अपने ऐसे ही बैठे रहे, कोई काम भी नहीं किया, उसी वक्त चल पड़ते, ऊंट का सफर है, कई दिन लग जाते, तो काफी सारा हमने अब तक सफर तय कर लेना था। तो अब्दुल्लाह बिन उमर कहने लगे ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन जब मेरे नबी ने हज किया था तो आप जोहर की नमाज पढ़ के ही निकले थे, जोहर की नमाज पढ़ के निकले थे। ऊंटनी पे सवार है हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बैठे बैठे अपने सर को यूं यकदम नीचे की तरफ झुकाया, फिर ऊपर सीधे हो गए। तो गुलाम कहने लगा आका ये आपने क्या किया, ये तो आदमी सवारी के ऊपर सवार हो उस वक्त करता है जब सामने कोई दरख्त आ रहा, चेहरे पर लगने का खतरा, उसकी शाखें, उसके कांटे, तो अपने आप को बचाने के लिए सर झुकाता है नीचे, यहाँ तो कोई चीज नहीं है। फरमाने लगे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए गया
آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اس مقام سے جب آپ گزرے یہاں ایک درخت تھا, بعد میں اس کو کاٹ دیا گیا, آپ نے اپنے چہرے کو بچانے کے لیے سر نیچے کیا تھا,